स्नेहशील मित्र गुरदीप सिंह संधू जी ते उन्हां दे सारे सहयोगी विद्वान दोस्त सारे ही मेरे बहुत अजीज ने। मैनू तां जदों पिछली बार जिस तरह प्रिंसीपल साहब ने याद किया है, मेरे वास्ते बहुत एक खूबसूरत मौका सी इस कॉलेज जदों मैं ऑफलाइन अपने तुहाडे सारिਆਂ ਨਾਲ संबोधित होया गुरु नानक देव जी के उस 550 साला उत्सव के प्रसंग विच ते मैनू इस कॉलेज दी जिहड़ी अकादमिक माहौल दी जिहड़ी सारी खुशबू है वो हाले तक मेरे मन विच वसी हुई है, जिस करके मैं समझदा कि अज जिहड़ा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोलोकियम जिहड़ा तुसीं रखिया, सब तो पहला तो मैं उस कोलोकियम दे जिहड़े थीम दे बारे मैं इस प्रबंधकां नूं मुबारकबाद देना, क्योंकि ये जिहड़ा संवाद है, कोलोकियम मीन संवाद, संवाद जिहड़ा वो विरसे दा वर्तमान दे नाल है। तुसीं बहुत एप्रोप्रिएट ढंग दे नाल इहदा नाम रखिया कि नवीन जीवन शैली ते भारती परंपरा विचों उभरदा प्रगट हुंदा मनुख। हुण अज जिस माहौल दे विच, जिस सोशियो इकनॉमिक फॉर्मेशन दे विच असीं जिउ रहे हैं, वो एक अपना सच है, उस दियां अपनियां विशेषतावां ने, उस दे कुछ सरोकार ने, उस विचों उपज रहे कुछ संकट ने, जिन्हां वल रुपिंदर जी ने भी और प्रिंसीपल साहब जी ने संकेत मात्र दे विच इहदे वल इशारा कीते ने कि असीं जिस अज दे माहौल दे विच जिउ रहे हैं, कुछ कमी है, कुछ संकट है, कुछ समस्यावां ने, ते फिर समस्यावां नूं असीं कित्थों दा समाधान लभी। मैनूं लग्गिया कि जिहड़ा डायलॉग वर्तमान दा विरसे नाल रचाउण दी जिहड़ी चेतना है, वो इस करके महत्वपूर्ण है कि जिस देश विच, जिस सभ्यता दे असीं पैरोकार हैं, जिस सभ्यता दे नाल साडा संबंध है, उसनूं सप्त सिंधु दी सभ्यता कह सकते हैं, भारतीय सभ्यता कह सकते हैं, वो बहुत अमीर है। उस सभ्यता दी अज दी जिहड़ी आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जिहड़ियां ने, रेडियो कार्बन डेटिंग दे मुताबिक जिहड़ियां आर्कियोलॉजिकल जिहड़ी उसकी खोज हो चुकी है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ इस साडी इस सभ्यता दी उम्र जिहड़ी है घट्टो घट 10,000 साल है। और ये जिहड़ियां अपने वेले दियां समकाली जिहड़ियां सभ्यतावां सन, मिस्र ते इराक दी सभ्यता, यूनान दी, रोम दी, उन्हां नालों वखरी इस रूप दे विच है कि ये प्राचीन भी है ते नवीन भी है। ये इको एक ऐसी सभ्यता है जिहड़ी कंटिन्यू करती है, वो वर्तमान तक आउंदी है, ते अज भी उस दी जिहड़ी सारी रूह है वो अज भी साडे वर्तमान दे विच है। ते रूह की है? मैं तां तकरीबन 40-50 साल तो जदों गुरु नानक बाणी दे उपर PhD की, ते नाल ही मेरा सरोकार जिहड़ा भारती दर्शन दे नाल, भारती सभ्यता दे नाल ते भारती सभ्याचार दे नाल जुड़ गया। ते मैं देखिया कि भारती सभ्यता दी जिहड़ी विशेष गल ये है कि ये ज्ञान केंद्रित है ते धर्म आधारित है। मैं तां जिहड़ा विरसे दे नाल जिहड़ा अतीत दा विरसा है, जदों वर्तमान दे नाल उहदी गल करांगे तो मैं तां तुहानूं एक गल जो अपनी हुण तक दी पढ़ाई कीती है, जो समझिया है, उस दे आधार ते ये कह सकदा कि
ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨੇਨ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਮ ਪਵਿੱਤਰਮ ਹੀ ਵਿਦਿਅਤੇ, ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਕ੍ਰੇਡ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਅਰਣਯਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਵੀਆਂ, ਸੰਤ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ? ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਟ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 E ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਔਰ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਅਧਿਆਇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਹੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਲਿਬਰੇਟਡ ਬੀਇੰਗ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਹੈ ਔਰ ਲਿਬਰੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੀਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਨੀਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਮ ਨੇ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵੀਨ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੁਲਾਰ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਸਭਿਅਤਾ, ਉਹ ਫੇਥ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੌਰਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਮਝਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਹਤੇ ਇਤਿ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਮ ਖਲੂ ਇਦਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਰਮ ਸੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰਮ ਸੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰਮਣਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰਮਣ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਚੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਪਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰੀਇਤੀ ਇਤਿ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂ। ਇਹਦੇ ਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 2 ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਾਫਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਲਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰੀਇਤੇ ਇਤਿ ਧਰਮ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਇਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ 2 ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤੋਖ ਆਪਣੇ ਸੰਜਮ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ਇਹ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੋ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਾਸਮਿਕ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਗੌਰਵ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੇਦ ਦੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਤਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੋਰਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਸਮਿਕ ਆਰਡਰ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਦਰ ਵਰਲਡੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੀਇੰਗ, ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਸੱਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਤਬਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਅਫੀਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਲੀਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਥਿਆ, ਭਰਮ ਔਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਿਥਿਆ, ਭਰਮ ਤੇ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣੇ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਲਨਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸ਼੍ਰਮਣ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਬੇਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਵ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਨਵ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਹੋ ਔਰ ਜੀਵ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੀਵ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੂੰ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਕੋਲੋਕੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮੀਤ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਸੰਗ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੇਨ ਗਵਾਇਆ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਾਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ 10 ਹਮਲੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 17 ਹਮਲੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜੀ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅਨਿਆਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪਿਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਓ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਕਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਮਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੀ ਲਾ ਲੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਮ ਸਦ ਵਿਪਰਾ ਬਹੁਧਾ ਵਦੰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਸਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਵਾਹਦ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਦੇਤੀ। ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ, ਜਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਹਾਤਿਨ ਰਾਹ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ, ਆਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪਈ? ਉਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗੌਰਵਮਈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਗਿਆਨ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟਿਡ ਬੀਇੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ 2-4 ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਵਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਵਰ ਕੇ ਦੋ, ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਮਹਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ? ਸੰਕਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨਾਚਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਆਤਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜੀਵਨ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਈਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਮੋੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਨਵੀਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਦੇ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਗ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਵਸ ਲੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੂਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ, ਜੇਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸਿਆਨੋ, ਵਸਨ ਰੋਗ ਭੰਵਰ ਬਿਨਸਾਨੋ, ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੰਗੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੂਏ ਪਤੰਗਾ, ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਟ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸਿਆਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਸਨ ਰੋਗ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੇਤ ਰੋਗ ਦਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ?
ਹਉਮੈ ਹੈ ਹਉ ਤੇ ਮੈਂ। ਹਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਘੂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਬੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰਬਕਾਲੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਡੀਅਮ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੂੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪਰਮਾਨੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਹੈ। ਕੂੜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ, ਪਰਮ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਮ ਸੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਅਮ ਜਗਨ ਮਿਥਿਆ ਜੀਵੋ ਬ੍ਰਹਮ ਏਵ ਨਾ ਪਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਮੈਂ ਆਤਮ, ਚੀਨਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸੇ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ, ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਅਮ ਗਿਆਨਮ ਅਨੰਤਮ ਬ੍ਰਹਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਵਿਊ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੌਣੇ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ,
ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਪੌਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ, अग्नि, ये तीन एलिमेंट में। पौन है, पानी, अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल। ते उहदे विच की है, चंचल चपल बुद्ध उहदा खेल हो रहा। 9 दरवाजे 10वां द्वार, बुझ रहे ज्ञानी इहो विचार। हुण तुसीं देखो गुरु नानक देव जी एक बुझारत दे राही उन्हां दी जोगत है। एक असीं लिटरेचर दे विद्यार्थी है ना, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ कौन है पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल, 9 दरवाजे 10वां द्वार, बुझ रहे ज्ञानी एहो विचार। ते जवाब उसका फिर एक बुझारत बन। वो कहते ने कथता बकता सुनता सोई। कहण वाला, बोलन वाला ते सुनन वाला वो इको ही है। आप विचारे सो ज्ञानी होई। ये हुण वेदांत दी फिलासफी दी एक केंद्र गल है कि बोलन वाला ते सुनन वाला, कहण वाला ते सुनन वाला इको ही ने। जदों गुरु नानक देव कहंदे ने कि जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। इत्थे प्रॉब्लम वो कहते हैं कि कहण वाला ते सुनने वाला तो एक ही है। ये गल अगे जाके क्लीयर होएगी जो कहते हैं कि मौत की है। वो कहते हैं देही माटी बोले पाऊं, बुझ रहे ज्ञानी वो है कि देही तो मिट्टी है, अग्नि पानी ते दे बनी हुई ते बोलन वाली वो हवा है। हवा तो बिना साड़ी आवाज नहीं सुनाई दे सकती। ते बुझ रहे ज्ञानी मूआ है कौन। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਈ ਸੁਰਤ ਬਾਦ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਨਾ ਮੂਆ ਜੋ ਦੇਖਣ ਹਾਰ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਈਗੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, मूवी सुरत की है, एक व्यक्तिगत चेतना है। असी कल्ले कल्ले जदों अपने आप नूं एक मैं देख के करदे हैं, साडी एक चेतना वो मर जाती है। मूवी सुरत बाद हंकार, वो ना मूआ जो देखण हार। साडे अंदर एक वो तत्व भी हैगा जिहड़ा नहीं मरदा, वो किहड़ा है, वो देखण हार। हुण तुसीं देखो ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਰਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਕ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਥ ਯੋਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਮ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੋਗ ਦੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਥ ਯੋਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਮ, ਯੋਗਾਸ ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀ ਨਿਰੋਧਾ। ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? वो चित्त दियां बिरतियां नूं काबू करन दा नाम है, कला है, विज्ञान है। ते हुंदा की है? तदा द्रष्टु है, आ गया ना ऑब्जर्वर, देखणहार। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। उदों जिहड़ा दृष्टा है, जिहड़ा साडे अंदर पिछे झाकदा है, दृष्टमान तो दृष्टा वखरा है। यही इत्थे ही कुंडी पई हुई है साडे कोल कि वो जदों ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿ ਯੋਗ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਨੂੰ, ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ऑब्जर्वर इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल भी है ते
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਮੰਡੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰੀ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀ ਤਾਂ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਉਸਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਕਾਲਰ ਵੀ, 4 in 1 ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਾਗ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸ। ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੰਨਿਆਸ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਦਨ ਨੇ, ਬੰਗਲੇ ਨੇ, ਫਲੈਟ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਨੇ, ਸਦਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਨ ਵਰਗੇ ਸਮਝ। ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸੰਸਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਮਾੜੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪਾਤਮਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਰੂਪਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਅਚਰਜਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰਮਾਨੈਂਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਵੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਘੂ ਹੋਂਦ ਉਸ ਵਿਰਾਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।